پاکستان نے امریکی جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کر دیا۔ ISPR کے مطابق جنرل کوریلا کو یہ اعزاز دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف اشتراک میں ان کی مثالی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوان صدر میں منعقدہ خصوصی تقریب کے دوران یہ اعزاز دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت پر اظہار تشویش۔ وزیراعظم نے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کی ترسیل کی بندش کی مذمت کی۔ کہا پاکستان ہر فورم پر فلسطینی عوام کی آواز بنتا رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا فلسطینی عوام اور پورا عالم اسلام پاکستان اور اس کی قیادت سے امیدیں رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کی زیر میزبانی مضبوط ربط محفوظ امن کے عنوان سے ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کانفرنس میں شریک ہونے والے اعلیٰ عسکری حکام کا خیر مقدم کیا۔ خطاب میں خطے میں امن، استحکام اور تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ عالمی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز میں باہمی فوجی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے حافظ عبدالکریم کی ملاقات۔ شہباز شریف نے حافظ عبدالکریم کو حالیہ سینٹ انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ کہا پر امید ہوں آپ اپنی مذہبی اور سیاسی فکر کی روشنی میں قانون سازی میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔ حافظ عبدالکریم نے نون لیگ کی جانب سے سینٹ انتخاب میں ان پر اعتماد کے لیے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیبر پختونخوا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے 5 سینیٹرز کی PTI میں شمولیت ڈکلریشن پارٹی چیئرمین کو جمع کروا دی گئی۔ مرزا آفریدی، اعظم سواتی، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور ربینہ ناز شامل۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی ڈکلریشن الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے۔ وفاق پختونخوا اپنے نام نہاد فیصلے مسلط نہیں کر سکتا۔ صوبے میں کسی بھی قسم کا نیا آپریشن قابل قبول نہیں۔ CM KP علی امین گنڈاپور کا وفاق کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا بارڈر سیکیورٹی وفاق کی ذمہ داری ہے، اگر آپ لوگ ناکام ہوتے ہیں تو صوبائی پولیس سیکیورٹی سنبھال لے گی۔ پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا جرگہ بنا رہے ہیں۔ وفاق پختونخوا کے وسائل پر قابض ہے۔ ہمیں سزائیں دینے والے خوفزدہ لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو خوف ہے کہ بانی کا ایک لفظ بھی باہر نہ آئے۔ بانی بار بار 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عوام کو اپنی آزادی کے لیے اب خود نکلنا پڑے گا۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ PTI کے کارکنوں کو چن چن کر سزائیں دی جا رہی ہیں، کوئی تو ہے جو ڈرا ہوا ہے۔ پارٹی نے لاہے عمل دینا ہے، 5 اگست جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، شکوک و شبہات کی کوئی بات نہیں ہے۔ PTI کے 26 نومبر احتجاج کیس میں غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کو ضبط کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانتوں کو نوٹسز جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ATC نے کیس کی مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی کر دی۔ PTI قیادت اور کارکنان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں 26 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے مقدمات درج ہیں۔ بانی PTI کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت مسترد ہونے کی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ PTI کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ FIR میں ثبوت کا فقدان ہے، 9 مئی واقعات میں معاونت کا الزام بے بنیاد ہے۔ پروسیکیوشن کے متضاد بیانات کیس کو مشکوک بناتے ہیں۔ پولیس نے 5 ماہ تک گرفتاری سے گریز کیا، بدنیتی واضح ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 جولائی کو 9 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا۔ صوبائی ایکشن پلان پر عمل درآمد اور رکاوٹوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का इबरतनाक अंजाम होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज कर दी गईं। साहना 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। चिलास रोड पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात बंद। सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर ट्रैफिक मअतल। लैंड स्लाइडिंग की वजह से फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक NDMA की टीम मुतासरा इलाकों में पहुंच गई है। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब में मानसून बारिशों और शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। चनाब, रावी, जेहलुम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। बारिशों की वजह से बड़े दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा है। PDMA के आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब दे दिया। आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद दिलाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अज़मा बुखारी ने गवर्नर पंजाब को खरी खरी सुना दी। कहा, पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। सानहा सवात से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलतों और लापरवाही का इंकशाफ। 27 जून को होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से ना रोका। इंक्वायरी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 106 FIRs दर्ज हुई। सिर्फ 14 FIRs पुलिस ने और बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दर्ज की। पुलिस होटलों को किसी किस्म की हिफाजती हिदायत जारी करने का सबूत पेश ना कर सकी। महकमा मौसमियात की इतवार से 31 जुलाई तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कहा, कराची में बादलों का राज है, लेकिन मौसम मरतूब होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल हैं। दिन में मतला जुज़वी अबरालूद रहने और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल सिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए।
सिंध हुकूमत आवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी हमारी तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए आलमी बैंक से बात की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, नुकसानात का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालबात के साथ नशिस्त। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने खुसूसी तौर पर मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज अकीदत पेश किया। DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइन करार दिया। मिसाली गांव मंसूबे में अवामी ज़रूरियात मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी भी होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पायलट फेज़ के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाली गांव के तहत हर गांव को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार का जिन्ना अस्पताल का साइबर नाइफ यूनिट का दौरा। JPMC की रेडिएशन सेक्शन का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस सिंध को जिन्ना अस्पताल में होने वाले तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। जिन्ना अस्पताल में 13 साल में 2208 बिस्तरों तक तोसी की गई। ज़ेर तामीर 12 मंजिला सरदार यासीन मलिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स 550 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की जदीद सहूलियात को कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। कहा दीगर इदारे भी इस मॉडल से सीखें, आवाम को मुफ्त मयारी सेहत की सहूलियात दें। पंजाब असम्बली के 28 जुलाई को होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास पीर दोपहर 2 बजे होगा। हुकूमत असम्बली से अहम बिलों की मंजूरी लेगी। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोट, पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर बिल, पंजाब अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल और पंजाब ज़रई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत PCC का इजलास। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मुआवलत का फैसला किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़ दी गई है। DG नैब की ज़ेर सदारत लाहौर नैब में मेगा खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। करप्शन स्कैंडल्स के शिकार मुतासरीन की भी शिरकत। नैब लाहौर की काविशों से हज़ारों मुतासरीन को अरबों रुपए की रिकवरी कराई गई। मुतासरीन का DG नैब लाहौर के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। मुतासरीन से खिताब में DG नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह ने कहा, नैब लाहौर की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। चेयरमैन नैब की हर मरहला पर रहनुमाई हासिल है। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। डेगारी कत्ल केस के तफ्तीशी अमल में अहम पेशरफ। मकतूला बानो बीबी की वालदा गुलजान के DNA के नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक गुलजान बीबी से बाल, खून और लुआब के नमूने लिए गए। नमूनों को DNA तज्जिये के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया जाएगा। इससे पहले मकतूला बानो बीबी की कब्र कुशाई के दौरान भी लाश से DNA के नमूने लिए गए थे। भुट्टो से जरदारी तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम ये आग उबूर करके आए हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी हकीकी जमहूरी पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुल्क के लिए अजीम खदमात है। आसिफ जरदारी ने सारी जिंदगी जेल में गुजारी। आसिफ जरदारी के दौरों की वजह से आज चीन पाकिस्तान के साथ है।
صدر آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ پر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا خراج تحسین۔ پیغام میں کہا، صدر زرداری پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بردبار، مفاہمتی اور دور اندیش رہنما ہیں۔ صدر زرداری نے صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر کے جمہوری روایت کو مضبوط کیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے صدر خواتین کو بااختیار بنایا۔ 11 سال قید کاٹنے کے باوجود کبھی انتقامی سیاست نہیں کی۔ کراچی میں ڈینگی سے رواں برس کی پہلی ہلاکت رپورٹ۔ ضلع شرقی کی رہائشی 48 برس کی خاتون ڈینگی کے باعث نجی اسپتال میں چل بسی۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں برس 300 سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا بھارت میں کسی بھی اسپورٹس مقابلے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے بھارت میں کھیلوں کے مقابلوں پر حامی بھرنے پر پابندی لگا دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی اسپورٹس فیڈریشن پاکستان اسپورٹس بورڈ کی اجازت کے بغیر بھارت میں کسی ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ فیڈریشن بھارت میں کھیلوں میں شرکت سے قبل PSB سے مشاورت کرے گا۔ ایشیا کرکٹ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ ایشیا کپ کا پہلا میچ 9 ستمبر کو افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فائنل مقابلہ 28 ستمبر کو شیڈیول ہے۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ دوسرے مقابلے میں پاکستان کا سامنا روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ قومی ٹیم 17 ستمبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف میدان میں اترے گی۔ T20 ایشیا کپ پر خدشات کے بادل چھڑ گئے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کو اپنی حکومت سے ایشیا کپ کھیلنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین PCB اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے ایشیا کپ کے میچز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ کہا، ایشیا کپ کے میچز 9 سے 28 ستمبر تک UAE میں کھیلے جائیں گے۔ ہمیں ایشیا کپ میں شاندار کرکٹ دیکھنے کا انتظار ہے۔ ایران کے سرحدی شہر زہدان میں مسلح حملہ آوروں کا عدالت پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 5 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سیکیورٹی فورسز اور ایمرجنسی سروسز موقع پر موجود ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حملہ آوروں نے عدالت کی عمارت میں گھس کر فائرنگ کی۔ چین میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 24 گھنٹوں کے دوران سال بھر جتنی بارش ریکارڈ۔ کئی علاقوں میں سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر زیر آب آ گئے۔ ہزاروں افراد کو ہنگامی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ چینی محکمہ موسمیات کے مطابق 447 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کی سالانہ اوسط بارش 500 ملی میٹر کے برابر ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے نہ تھم سکے۔ تازہ بمباری میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 9 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ غذائی قلت سے غزہ میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 122 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں حماس کی حکمرانی کے خاتمے کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر کے فیصلے کو رد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ صدر میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں۔ فرانسیسی صدر جو کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اور بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کی نئی آنے والی فلم دھرندھر کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ فلم میں پاکستان مخالف مواد دکھایا گیا۔ ٹیزر میں پاکستانی پرچم، سیاسی پارٹی کے جھنڈے، بینرز اور سابق خاتون وزیر اعظم کی تصویر کا استعمال کیا گیا۔ فلم کا مرکزی کرداروں میں رنویر سنگھ، سنجے دت، اکشے کھنہ اور ارجن رامپال شامل ہیں۔ ٹیزر میں معلوم ہوتا ہے کہ فلم میں پاکستان مخالف بیانیے کو پیش کیا گیا ہے۔